Hello students, I welcome you all for today's class. So let us see network examples and protocols. So the last session I give you the different explanations of what is mean by intranet, internet and extranet. Then the next topic is we have discussed about the different types of different generations of mobile network. So which is very important question. Then we have discussed about the topic benefits of Wi-Fi connection. So up to this we have concluded in the last session. Now we are going to see the topic RFID. RFID means radio frequency identification. So the lot of benefits of using this type of techniques in both the types, which is having two different methods. So one is active method, another one is passive method. Let's see the definition of RFID. What mean by this? This is a picture of this RFID tag. This will be placed in any object. So you can able to scan that object, price, amount and date of expiry. Every detail will be imported in this particular RFID tag. So which is very useful. You can come to know about any particular product if you can buy in any shop. So this is likewise maybe it is like a barcode which is present on every object if you buy anything from the shop. Likewise, another option they are using as RFID tag. So let's see the explanation of this RFID. So this RFID is expanded form of radio frequency identification. So RFID is a wireless technology to identify. So there have another reader called as RFID reader used to scan the particular tag which is inserted in any object. Maybe if you buy any bag or if you buy any product from the online or any shopping, so that tag will be able to scan by this RFID reader. So the reader able to read all the values which is presented on that particular object. So there will be a small chip imported in this RFID and small antennas. This code, these lines are called as an antenna, and substrate is there and some metal coil is there. So every detail will be imported in this particular chip. Every detail is entered in this particular chip. If you take this reader to scan the particular tag, it will be show every detail of the particular object. And also let's see the definition. So this as used as a radio wave to read and capture the information stored on the tag. How it can be able to read? In the tag there should be an antenna. So this is called as antenna coil, able to send and receive the messages, send and receive the signals. If the signal reaches the antenna, automatically all the information is converted to the computer to read values in that particular tag. The tag is used to read from several feet away and does not need any direct line of straight reader to be tracked. If the reader could be placed in a long distance itself, don't want to bring to closer to read the object. So it will be transmit the information some several feet away from that object. So this can be able to two parts. One is reader and another one is tag or label. So this is like a label or tag which is imported in that particular object. This will do both the session. One is transmitter as well as receiver. Transmitter means all the details will be transmitted to the computer. Receiver means it will receive the signal. எதை ரிசீவ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணோம். என்ன டைப் ஆஃப் சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணால் ரேடியோ வேவ் சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் this will be able to activate it. So all the details will be sent to the computer for further processing. So let's see what are the two types of parts of this RFID. One is microchip. The microchip என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா it store all the informations. இப்போ இந்த டேக்ல வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் டேட்டாஸும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். எப்போ நம்ம ரிசீவரை ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்குதோ சிக்னல் பாஸ் ஆன உடனே இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் இந்த ரீடர் மூலியமாக கம்ப்யூட்டருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். So on the antenna receive and transmit the signal, the track replace the information from the memory bank. And the memory bank எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோசிப் தான்.
ஸோ எல்லா டீட்டெயிலும் இந்த மைக்ரோசிப்பில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டூ மெத்தட்ஸ் இருக்குது RFIDயில். ஒன் இஸ் அ passive method, another one is active method அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Let's see what is mean by passive method. So this is stored information and back to the reader. Likewise இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா any shops or any objectல இந்த passive method இருக்கும். இதுக்கு ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணது. ஒன்லி it will take a few several steps back. But in the active method பார்த்தீங்கன்னா it will be able to install in any vehicles, able to identify very soon. அதுதான் வந்து ஆக்டிவ் மெத்தட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மெயின் காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒன் இஸ் த RFID tag. இட் இஸ் அ சிலிக்கான் மைக்ரோசிப். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் அதோட மெயின் காம்போனன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிப்பை பற்றி சொல்கிறாங்க. இந்த சிப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இட் இஸ் அட்டாச் வித் ஸ்மால் ஆண்டனா மவுண்டட் ஆன் த சப்ஸ்ட்ரேட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரீடர் தேவை. ஸோ இட் ஏபிள் டு ஸ்கேன் த ஆண்டனா அண்ட் ட்ரான்ஸ்மிட் த ரிசீவ் த சிக்னல் ஃபார் பெட்டர் கம்யூனிகேஷன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் கண்ட்ரோலர் இருக்குது. அனதர் மெயின் காம்போனன்ட் ஆஃப் RFID. இந்த கண்ட்ரோலர் மூலிமா கம்ப்யூட்டரில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபர்தர் ப்ராசஸிங்க்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். மேபி இன்புட் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ராசஸிங் த டேட்டாஸ். ஸோ லெட்ஸ் see the two types. இந்த 2 types மட்டும் 2 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். 2 types of RFID கேட்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் மெத்தட். ஸோ இந்த ஆக்டிவ் மெத்தட் தான் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறது கூட ஈஸியாக நம்மளால் ட்ராக் பண்ண முடியும் by using of this RFID tag which is installed in the vehicles. So this is a best example. These system used for large distances to track the high value goods like vehicles. Then another one பார்த்தீங்கன்னா passiveனு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா able to have some antenna within the tag, able to use only in a shorter range. ரொம்ப கிட்டக்க எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு கிடையாது, ஷார்ட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடியதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். So this is the reader and this is the antenna and this is the tag. இப்படி தான் இருக்கும் அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய tags. So this is a coil. So the reader coil inductively coupled to the tag in that coil. So let's see the passive RFID. It is able to access as the maybe electromagnetic wave or radio waves. So look at the picture. So this is the tag. While receiving the signal, so it transmits the information to the through antenna and all the details will be stored in the computer. So students, next is a very important topic. We have a reference model. 2 types of reference model we have. One is OSI model, another one is TCP and IP model. Very important topic. So let's see the OSI reference model. So there are 7 layers are there in reference model, but in TCP IP வந்து we have a 4 steps. But இதில் பார்த்தீங்கன்னா 7 steps இருக்கு. So both layers are able to transfer the data, access the data. நம்மளோட நெட்வொர்க் மூலிமா டேட்டாஸ் எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறோமோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் மாடல் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இந்த ரெஃபரன்ஸ் மாடல் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கு. இந்த லேயர்ஸ் இல்லைன்னா எந்த டேட்டாவையும் நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, ரிசீவ் பண்ண முடியாது, சென்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இது எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த இயர் 1934. ஸோ த சிஸ்டம் கால்ட் as ஓப்பன் சிஸ்டம் இன்டர்கனெக்ஷன். ஸோ OSI இஸ் எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓப்பன் சிஸ்டம் interconnection. There are lot of protocols in the network. இப்போ நெட்வொர்க்குன்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நமக்கு நிறைய செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும். அப்போ இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம அந்த ரூல்ஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ரூல்ஸ் இந்த பேஸ்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ், லேயர் 1, லேயர் 2, லேயர் 3 அப் டு லேயர் 7 வரைக்கும் இருக்குது OSI மாடலில். ஸோ அதை நம்ம என்னன்றது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லேயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் லேயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லுக் அட் தி பிக்சர். இந்த ஃபிசிக்கல் லேயரை பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபிசிக்கல் லேயர் வந்து லேயர் 1 which is called as a hardware. Layer 1 and layer 2, layer 1, layer 2 will be having a hardware device. Layer 1 layer 2 எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா ஹார்ட்வேரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. இந்த லேயர் 1 வந்து ஃபிசிக்கல் லேயர்னு சொல்கிறாங்க. இதில் என்ன மாதிரியான ஹார்ட்வேர் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா கேபிள்,
ஓகேவா. நெட்வொர்க்கு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கேபிள் தேவைப்படுது, கனெக்டாஸ், ஹப், இதெல்லாம் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஃபிசிக்கல் லேயரில் தேவைப்படுது. லேயர் 2ல் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா லிங்க், அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்லேருந்து சிபியூ டு கம்ப்யூட்டர், அதாவது கீபோர்டோ இல்லை மவுஸோ கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு கேபிள் தேவைப்படுது. அது பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தர்நெட் கேபிளாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபைபர் ஆப்டிக் கேபிள்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ அது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா லிங்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் கேபிள்ஸ் தேவைப்படுது. அது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ஸோ லேயர் 3லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ப்ரோக்ராம் ஆர் இட் இஸ் அ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ். இப்போ லேயர் 3 வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் லேயர்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஐ நீட் ஐபி அட்ரஸ் டு சென்ட் த டேட்டாஸ் டு சம்படி எல்ஸ். ஸோ IPv4 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, IPv6ன்னு சொல்கிறாங்க. இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் வெர்ஷன் 4, இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் வெர்ஷன் 6. இந்த இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் இருந்தால் தான் நம்மளோட டேட்டாஸை யாருக்கா சென்ட் பண்ண முடியும். அது எப்படி சென்ட் பண்ண முடியும்னா வித் பேக்கெட் ஸ்விட்சிங் மூலியமாக தான் சென்ட் பண்ண முடியும். பேக்கெட் ஸ்விட்சிங் மீன்ஸ் இஃப் யூ சென்ட் 2 MB டேட்டா இட் வில் பி ஸ்பிளிட்டட் இன்டு 1 கிலோபைட் டேட்டா. அந்த மாதிரி பேக்கெட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி டேட்டாஸை சென்ட் பண்ணோம். 4th லேயர் பார்த்தீங்கன்னா TCP, அதுவும் செக்மெண்ட் பகுதி பகுதியாக தான் நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை சென்ட் பண்ணும். அதுதான் 4th லேயர், டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர்னு சொல்கிறாங்க. 5th லேயர்னு பார்த்தீங்கன்னா பயாஸ் சிஸ்டம், நெட்டோட பயாஸ் சிஸ்டம். நெட்டோட பேசிக் இன்புட் அவுட்புட் சிஸ்டம் ப்ராப்பராக இருந்தால் தான் அந்த நெட்வொர்க் ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ண முடியும். இது வந்து சாஃப்ட்வேர் சைடு. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லேயர் 3, லேயர் 4, 5 அண்ட் அப் டு 7 பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேரை பேஸ் பண்ணி இருக்கு. லேயர் 1 அண்ட் லேயர் 2 பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் பேஸ் பண்ணியிருக்கு. 6th லேயர் இஸ் அ ப்ரெசன்டேஷன் லேயர். உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் பி டேக் அஸ் என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டீக்ரிப்ஷன் மெத்தட். நம்ம சென்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டா வந்து சேஃபாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக அதை என்கிரிப்ட் பண்ணணும். அந்த ரிசீவருக்கு போய் சேரும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து டீக்ரிப்டாக மாறிடணும். ஸோ பிளெயின் டெக்ஸ்டாக மாறிடணும். ஸோ விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ப்ரெசன்டேஷன் லேயர். ஃபைனலாக அப்ளிகேஷன் லேயர் நமக்கே தெரியும், HTTP, நம்ம கிளையண்ட் மிஷின் அப்ளிகேஷன்ஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனி ப்ரௌசர் அப்ளிகேஷன் யூ டேக், மேபி அ க்ரோம் ஆர் கூகுள் ஆர் சம் அதர் எல்ஸ், இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர், அது மாதிரி அப்ளிகேஷன் லேயர் தான் எனி அப்ளிகேஷன் யூஸ் டு ப்ரௌஸ் ஆர் சென்ட் a message which is called as an application layer. So let's see once again what is physical layer. ஸோ ஃபிசிக்கல் ஹார்ட்வேர் காம்பனன்ட்ஸை தான் நம்ம வந்து இந்த 2 லேயரை பற்றி சொல்கிறோம். இந்த ஃபிசிக்கல் லேயரும் டேட்டா லிங்க் லேயரும் ஹார்ட்வேர் பேஸ் பண்ணி இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸ் தேவைப்படுது. டேட்டா லிங்க் லேயருக்கு எனக்கு கேபிள்ஸ், ஈத்தர்நெட் கேபிள்ஸோ இல்லை வந்து எனக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு எனி ஹப் அது மாதிரி தேவைப்படுது. ஸோ நெட்வொர்க் லேயரில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 3rd லேயர். நம்ம ஐபி அட்ரஸ் பற்றி சொன்னோம். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி மிஷின்ஸ் ஹேவிங் டிவைஸ் ஹேவிங் ஐபி அட்ரஸ். அப்போ நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து பேக்கெட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி இட் வில் சென்ட் டு த பர்டிகுலர் அட்ரஸ். டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரண்டி த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் சென்டிங் த டேட்டா சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. இப்போ நம்ம இங்கே பேக்கெட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்துருச்சா, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த டேட்டா சேர்ந்துருச்சா அப்படின்றது செக் பண்ணுறது. யாரெல்லாம் இன்கேஸ் ஏதாவது நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமாக இருந்தால் கூட ஆஃப்டர் கிளியரிங் த நெட்வொர்க் ஆட்டோமேட்டிக்லி த டேட்டா வில் பி டிரான்ஸ்மிட் டு த பர்டிகுலர் ஐபி அட்ரஸ். அது மாதிரி எரர்லாம் செக் பண்ணி டேட்டாஸ் எல்லாம் சென்ட் பண்ணிடுச்சான்னு செக் பண்ணுவோம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர். Another one is 5th session is called as session layer. அதுதான் 5th layer அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க்ஸ் மூலிமா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம். ஒரே டைரக்ஷனில் போகும் நம்ம சொல்ல முடியாது. நம்ம டேட்டா வந்து இட் வில் ட்ராவல் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க் செஷன்ஸ். அதுதான் கரெக்டாக அந்த செஷன் அந்த ரூட்டர் வழியாக போகுதான்னு செக் பண்ணுறது தான் செஷன் லேயர். ஸோ 6th லேயர் இஸ் ப்ரெசன்டேஷன் லேயர். நம்ம என்கிரிப்ட் அண்ட் டீக்ரிப்டை பற்றி சொன்னேன். ஸோ உங்களோட பிளெயின் டெக்ஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி என்கிரிப்ட். ஏன் என்கிரிப்ட் ஆகுதுன்னா சேஃபாக இருக்கும். நோபடி கேன் ஹேக் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன். நீங்கள் என்ன டேட்டா சென்ட் பண்ணுறீங்கன்னு ஹேக் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி திஸ் ப்ரெசன்டேஷன் லேயர் கன்வெர்ட் யுவர் டேட்டாஸ் இன்டு என்கிரிப்ஷன் அண்ட் அவங்களுக்கு ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக்ரிப்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் செக்யூர் சாக்கெட் லேயர், SSL அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. SSLனால் நம்ம சென்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டா என்கிரிப்ட் ஆகிறதுனால சேஃபாக இருக்கும். So last one is application layer. This is the 7th layer. So this is the software within a system. நமக்கு ப்ரௌஸ் பண்ணக்கூடிய என்ன மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், க்ரோம் சொல்லலாம்.
ஸோ க்ரோம் மூலியமாக தான் நம்ம எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர்னு சொல்லலாம், ஸ்கைப் சொல்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் லேயரில் வந்துடும். ஸோ OSI ரெஃபரன்ஸ் மாடலில் வி ஹாவ் டோட்டலி 7 different layers used to transfer the data. அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா TCP and IP. ஸோ 2 ரெஃபரன்ஸ் மாடல் நான் சொன்னேன். So there are 2 reference model. One is OSI model. Another one is TCP and IP model. So look at this reference model. 2 types of reference model. இது நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணோம். OSI model. Another method is TCP and IP model. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நமக்கு இருக்கிறதே 4 லேயர் தான். இதில் ஒன்று நம்ம என்னன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ TCP IPயில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லேயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா network access layer, otherwise called as interface layer. Network access layer nu சொல்லலாம் or interface layer. இது எங்க present ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம்ல இருக்கும். ஸோ பாட்டம்லி presented layer, டாப் அதாவது பாட்டம் கீழே இருந்து ட்ராவல் பண்ணதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ லேயர் 1. இப்போ லேயர் 1க்கு என்ன பேருன்னா நெட்வொர்க் ஆக்சஸ் லேயர்னு சொல்லலாம், இன்டர்ஃபேஸ் லேயர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ விச் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பாட்டம் லேயர். This is also compare with the open interconnection system la TCP IP la this is one of the network layer. indaloda network eppadi irukku pathina ring method la irukkalam, அப்படி இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் மெத்தடில் இருக்கலாம். இது வந்து ஸ்டார் மெத்தடு. ரிங் மெத்தடு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், இந்த ஸ்டார் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஹப் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேட் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இல்லை ஒரு சென்ட்ரல் ஹப் இருக்கும், நம்ம எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ணும்போது முக்கியமாக ஒரு இடத்துல எல்லா டேட்டாஸும் ஸ்டோர் ஆகும். ஆனால் ரிங் டோபாலஜி, அதாவது இங்கே டோக்கன் ரிங் சொல்கிறாங்க இல்லையா, இந்த டோக்கன் ரிங் மூலிமா நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆனதுன்னா எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்ம வந்து சர்வரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது. ஸோ திஸ் கம்ப்யூட்டர் வில் பாஸ் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் டு திஸ் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் இட் வில் பி அ டோக்கன் ரிங். அப்படியே சர்க்கிள் மோஷனில் வந்துட்டே இருக்குமே தவிர ஸோ எங்கேயுமே எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்மளால் பெர்மனெண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. பட் இட் இஸ் அ கால்ட் அஸ் அ நெட்வொர்க் சிஸ்டம் கால்ட் அஸ் அ டோக்கன் ரிங் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் நெட்வொர்க் இருக்குது. இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் பேசிக்காக என்ன தேவைன்னா எனக்கு கேபிள் மூலியமாக நாலுமே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன். அண்ட் ஆல்சோ சம் சச் ப்ரோட்டோகால்ஸ் லோக்கல் ஏரியா கனெக்ஷன்ஸும் இருக்குது. டோக்கன் ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஏரியா கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. வைட் ஏரியாவாக கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்கன்னா ஏடிஎம்ஸ் சொல்லலாம். ஏன்னா ஏடிஎம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வைட் ஏரியா கனெக்ஷன்ஸ். அப்போ 2 லேயருமே இதில் உள்ள வருது. ஒன் இஸ் வைட் ஏரியா நெட்வொர்க்கும் நெட்வொர்க் லேயர் இன்டர்ஃபேஸில் வருது. அதே மாதிரி லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க்கும் நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் லேயரில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் லேயர். ஸோ இது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேர் இன்டர்நெட் லேயர்னு சொல்கிறாங்க. இன்டர்நெட்டுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நெட்வொர்க் லேயர். இது வந்து இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ண முடியும், என்ன மெத்தடாலஜியில் கனெக்ட் பண்ணுறோன்றது இன்டர்ஃபேஸ். நெட்வொர்க் லேயர்னா என்னன்றது நம்ம பார்க்கலாம். என்னென்னலாம் தேவைன்னா எனக்கு ஐபி அட்ரஸ் முக்கியமாக தேவை. ஸோ அதை இன்னும் எனக்கு கேரண்டியாக இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டெலிவரி ஆகுதா, ஸோ அதுக்கு என்ன பேர்னா அட்ரஸ் ரிசல்யூஷன் ப்ரோட்டோகால். ஸோ கரெக்ட் பர்சனுக்கு அது போய் ரீச் ஆகுதா அப்படின்றது தான் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால். அதில் ஒன் ஆஃப் த ரூல் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் ரிசல்யூஷன் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் அது மட்டும் கிடையாது, ஒவ்வொரு டிவைஸ்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சஸ் நம்பர் இருக்கும். அந்த ஆக்சஸ் நம்பருக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா மேக், மீடியம் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் அட்ரஸ். ஸோ விச் இஸ் அன் ஹார்ட்வேர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் த நம்பர் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை ஆன் ஈச் டிவைஸ் ஆஃப் த நெட்வொர்க். நெட்வொர்க்ன்றது ஐபி அட்ரஸ் மூலயமா நமக்கு டேட்டா ரீச் ஆகும். பட் ஒவ்வொருத்தரோட டிவைஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா மேக் அட்ரஸ் இருக்கும். வாட் இஸ் மீன் பை மேக் அட்ரஸ்? இட் இஸ் அ ஹார்ட்வேர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் யூனிக்லி presented on every computer or every devices. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ICMP அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுவும் வந்து நெட்வொர்க் லேயர் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. வாட் இஸ் மீன் பை ICMPனா இன்டர்நெட் கண்ட்ரோல் மெசேஜ் ப்ரோட்டோகால். சப்போஸ் எங்கேயாவது எனக்கு டேட்டா வந்து ஜாம் நின்றுடுச்சு, யாருக்கும் எனக்கு ப்ராப்பராக போய் சேரலை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி எனக்கு அந்த இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி மேபி சென்ட் டு த ரிக்வஸ்ட் டு த சர்வீஸ், இல்லை சர்வீஸ் இஸ் நாட் அவைலபிள், அந்த மாதிரி ஏதாவது எனக்கு வந்து மெசேஜோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸோ எனக்கு காமிக்கும். ஸோ விச் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்நெட் கண்ட்ரோல் மெசேஜ். அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் குரூப் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோட்டோகாலுக்கு இப்போ வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணக்கூடிய மெசேஜ் வந்து ஒரே டைமில் டிஃப்ரெண்ட் மெம்பர்ஸ்க்கு போய் சேரணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ரோட்டோகால் ஆக்சஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். இந்த ப்ரோட்டோகாலுக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் குரூப் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால்.
ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் பை த ஹாஸ்ட். ஹாஸ்ட்னா யார் அந்த நெட்ஒர்க் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் ஹாஸ்ட். தே வில் ஏபிள் டு சென்ட் அ same messages to multicast group. Multicast messages with multiple IP address at once. ஒரே டைம்ல டிஃப்ரெண்ட் ஐபி அட்ரஸ்க்கு அந்த மெசேஜை சென்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக திஸ் ப்ரோட்டோகால் வில் பி ஆக்சஸ்ட். வாட் இஸ் IGMP? Internet Group Management Protocol. Next one is transport layer. This is the third layer. The third layerல நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால் வந்துருச்சு. So this is the third layer. It ensures the delivery of the messages to the person. Ensure பண்ணுறதுனா கம்ப்ளீட் பண்ணுறது, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சா அப்படின்றது தான் டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால். இதை பற்றி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ரூட்டர்ஸ் மூலியமாக டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸில் நம்ம சென்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டாஸை பேக்கெட்ஸில் ஸ்ப்ளிட் ஆகி ஸோ ரீச்டு பை த ரிசீவர். So this will be available by different types of packets, which is called as a user datagram protocol. So it provides the connectionless or unreliable or one-to-one connection or one-to-many delivery. So it will be able to send different types protocols. இதுவும் ஒன்று. So the last one is application layer. ஏற்கனவே நம்ம application layerனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம். ஒன் இஸ் மோஸ்ட் எல்லாமே அந்த OSI மாடல்லையும் சரி இந்த TCP IPலையும் சரி நமக்கு இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ் அது மூலியமாக தான் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் மெசேஜஸை. எது மூலயமா நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணுறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா HTTP இருக்குது, அது மாதிரி ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் FTP இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் எனேபிள் த கிளையண்ட் டு சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் த கம்ப்ளீட் ஃபைல்ஸ் ஃப்ரம் த சர்வர். இப்போ இது ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், போத் HTTP as well as FTP. அது மட்டும் இல்லை, another protocol is also there in the application layer, simple mail transfer protocol. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இமெயில் சர்வர்ஸ் எல்லாம் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு இது சிம்பிள் மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் ஆக்சஸ் ஆகுது. மெயினாக எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் சர்வீஸ்க்கு. ஸோ திஸ் ப்ரோட்டோகால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆக்சஸ் வென் யூ சென்ட் த மெயில்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா DSN அப்படின்றது இருக்குது, another application layer method, another application protocol. So this is the host computer by using names rather than numbers. இது வந்து DNS பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் www.google.com அந்த மாதிரி வெப்சைட்டை மீன் பண்ணுறது தான் டொமைன் நேம் சிஸ்டம்னு கூட அதை நம்ம சொல்லலாம். எஸ், டொமைன் நேம் சிஸ்டம் சொல்கிறாங்க. ஈவன் ஐபி அட்ரஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் இருக்கும். நம்பர்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா டொமைன் நேம் சிஸ்டம். எனி வெப்சைட் ஐடி www.yahoo.com இதெல்லாம் வந்து டொமைன் நேம். யாஹூன்றது டொமைன் நேம், இல்லை google.com. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த லேயரில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் லேயரில் தான் வருது. ஸோ HTTP ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால், சிம்பிள் மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் ஃபார் இமெயில் சர்வீஸ். தென் another one is referred as a computer name rather than number is domain name system, which is an example of yahoo.com or google.com. So that's all for this 11th lesson, students. So this lesson is not included for your October monthly test. So you have only 10th lesson and 11th lesson. Sorry, 9th lesson and 10th lesson only for your October test. So this is the 11th lesson. Just I will give you the expanded form of different things. So after your exam, you just note down this expanded form in your classwork note. So not now, just go through the lesson, but you have to prepare for the exam 9 and 10 only, not this lesson. So I will give you the question answer after your October exams completed. உங்களோட எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த லெசன் பேஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எல்லாம் 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். பட் இந்த லெசனில் வந்து இன்னைக்கு அசைன்மெண்ட் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஜஸ்ட் சிம்பிள் எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம்ஸ் மட்டும்தான். அந்த எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம்ஸ் கொடுக்குறேன், அதை மட்டும் நீங்கள் அசைன்மெண்ட் நோட்டில் நோட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் see the next lesson in the next session. Thank you so much.